ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजिर हाँ रुक करांगे अगली खबर दा। हिंद दी चादर 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा शहीदी दिवस अज पूरी दुनिया विच वसदे सिख भाईचारे वालों बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। इस दिवस ते उन्हां दे प्रकाश स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल विखे विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए, जिथे गुरु के महल विखे परसों तो आरंभे श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए। गुरुद्वारा गुरु के महल विखे अज सारा दिन विशेष गुरमत दीवान सजाए जाएंगे, जिन्हां विच पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे, कविश्री, डाडी जत्थे ते संगत गुरु इतिहास नाल जोड़नगे। लंगर दे भी इथे विशेष प्रबंध अज दे दिहाड़े ते कीते गए ने। उधर पटियाला दे गुरुद्वारा दुख निवारण साहब विच भी सवेर तो ही संगतां इथे मत्था टेकन लई पहुंच रहियां ने। गुरुद्वारा साहब नूं बिजली रोशनी दे नाल सजाया गया, जिसकी सुंदरता रात वेले वेखदियां ही बनती है। उधर गुरु साहब नाल संबंधित दिल्ली और श्री अनंदपुर साहब विचले गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहब विच विशेष धार्मिक समागमां दा प्रबंध किया गया। इत्थे अज अलौकिक नगर कीर्तन भी सजाए जाणगे, तो संगतां वड्डी गिनती विच नतमस्तक होण लई पहुंच रहियां ने। सो गुरु साहब दे नाल संबंधित अज दिल्ली दे विच भी अते श्री अनंदपुर साहब विचले गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहब विच भी विशेष धार्मिक जिहड़े प्रबंध किए गए ने और एक खूबसूरत दिख गुरुद्वारा साहिबाना दी नजर आ रही है। तो सारे नाल सारे सहयोगी इस वेले जुड़ चुके ने दिल्ली दो गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहब तो जगजीत जग्गी साडे नाल जुड़ चुके ने। सब तो पहला उन्हां कोल चढ़दे आ। जगजीत, जिस तरह दे नाल अज वड्डी गिनती विच संगतां नतमस्तक होण लई पहुंच रहे ने, इत्थे की कुछ फिलहाल माहौल है? बिल्कुल राधा, मैं दसना चाहूँगा इस वेले श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का दिन श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को समर्पित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज नगर कीर्तन कढ़िया जाना। तस्वीरां मैं तुहाडे नाल साझियां करांगा। पालकी साहब सज के तैयार हो रही है ते नगर कीर्तन यह गुरुद्वारा शीशगंज साहब तो आरंभ होकर नवी सड़क, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट हुंदा होया गुरुद्वारा बंगला साहब ते उस तो बाद जिहड़ी समाप्ति है गुरुद्वारा काबना साहब होनी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की छतर छाया हेठ पंज प्यारे इस नगर कीर्तन की अगवाई करनगे। शीशगंज साहब दी तुसीं तस्वीरां देख सकते हो। संगत का ठाठा मारदा कट, निहंग सिंह जथेबंदियां इत्थे पहुंचिया हुई ने। तस्वीरां मैं तुहानूं दिखाऊंगा। गुरुद्वारा शीशगंज साहब वो स्थान जिथे गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद किया गया ते गुरुद्वारा काबना साहब वो स्थान जिथे उन्हां दे धड़ दा संस्कार किया गया। तस्वीरां मैं तुहाडे नाल साझियां करांगा। इत्थे संगत दा ठाठा मारदा कट इत्थे हैगा ते लगातार इत्थे संगत वधदी जा रही है ते उस दे नाल ही इत्थे पुलिस वालों भी, दिल्ली पुलिस वालों भी जिदा हर साल की वार होंदा है, इस बार भी दिल्ली पुलिस वालों इत्थे पुख्ता प्रबंध किए गए ने। ट्रैफिक का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। इत्थे तुसीं तस्वीरां देख सकते हो। संगत इत्थे पहुंचनी लगातार शुरू हो चुकी है ते पालकी साहब इत्थे तैयार हैगी है ते होर निहंग जथेबंदियां भी इत्थे पहुंच चुकियां ने। जी राधा जी जगजीत, बिल्कुल इस समय रुक कर लेने श्री अनंदपुर साहिब दा जिथे गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब विच साडे सहयोगी बलजीत भी जुड़े ने। बलजीत, अनंदपुर साहिब तो किस तरह दीयां तस्वीरां सामने आ रही ने? बिल्कुल नीलम, जेकर दिल्ली की जिस तरह जग्गी ने गल दसी है कि संगतां वड्डी गिनती दे विच जिहड़ियां गुरु घरां दे विच नतमस्तक हो रही ने, खास तौर पर दिल्ली के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब की गल की जाए तो श्री अनंदपुर साहिब के गुरुद्वारा सीसगंज साहिब की गल की जाए तो इतिहास के उन्होंने पन्नियां नूं फरोलदे होए सानूं पता लगता है कि सन 1675 ईस्वी दे विच हिंदू धर्म की राखी दे लई 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी वालों दिल्ली के चांदनी चौक दे विच शहादत दित्ती सी। शहादत का संकल्प जेकर उसकी गल की जाए तो सिख धर्म दे विच शहादत का संकल्प एक बहुत वड्डा संकल्प ने। दुनिया दे विच शहादतां तां होर भी बहुत होईयां होणगीआं, लेकिन जेकर किसी होर धर्म की शहादत की गल की जाए, किसी होर धर्म की राखी दे लई शहादत की गल की जाए तो एक अदुੱਤੀ ते अलौकिक शहादत गुरु तेग बहादुर जी की, नौवें गुरु तेग बहादुर जी की जी शहादत है उसकी एग्जाम्पल देखने को मिलती है। तो दिल्ली के जो उन्होंने शहादत दी तो जिथे धड़ की जेकर गल की जाए तो रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा साहिब विखे उन्होंने धड़ का संस्कार किया गया तो भाई जैता जी के वलों उन्होंने सीस जो है अनंदपुर साहिब लिया गया। तो इस स्थान पर जिस स्थान पर इस समय असीं खड़े हैं जिथे गुरुद्वारा सीसगंज साहिब श्री अनंदपुर साहिब सुशोभित है, इस स्थान पर उन्होंने सीस का संस्कार किया गया। अज के तमाम प्रोग्रामों का जिक्र करिए तो आप सीधे गलबात करते हैं। तखत श्री केसगढ़ साहिब के एडिशनल मैनेजर साडे नाल मौजूद ने हरदीप सिंह, इन्हां तो पुछदे हैं कि अज की खास प्रोग्राम रहणगे। अज दे समागमां दी गल कीती जावे तां की समागम गुरपुरब नूं लैके अज हैगे ने? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कानू में साखा। अज गुरु तेग बहादुर दी
ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੀਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਜੱਗੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੇ ਪਾਏਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗਲੇਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GPS ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਾਲੇ ਪਾਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी, तैयारी है बिल्कुल, तकरीबन 10-15 मिनट और लगेंगे। तैयारी है पालकी साहब की। ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲੇ ਪਾਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ? बिल्कुल ही तैयारी है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, 15-20 ਮਿੰਟ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਾਲੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਰਾਧਾ ਜੀ ਜਗਜੀਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਬਿਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।